بچی ہو ابھی، تمہیں اپنی صحت دیکھ کر یہ بات کہنی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ یہ جو تم دعوے کر رہے ہو سب کچھ دھرے کے دھرے ہی رہ جائیں اور بعد میں پھر روتے پھرو کہ ٹیچر جی نے حالت خراب کر دی. اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے شان سے بولی تھی. وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی. گیلے بال کاندھوں پر پھیلے ہوئے تھے. لان کی باریک قمیض جو اس نے پہن رکھی تھی پانی کی مسلسل بوندیں قمیض میں جذب ہونے کی وجہ سے اس کے وجود کے خدوخال کافی حد تک ظاہر کر رہی تھی. سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ہاشم کی نظریں اس کے وجود پر ہی مرکوز تھی. آج سے پہلے اس نے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا. بار بار اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کرتا مگر ایک بار پھر اس کی نظریں اس حسین سرافے کی طرف اٹھ رہی تھیں. فوراً کہنے لگا، نہیں میں کوئی بچہ نہیں، پلیز آپ ایسا مت کہیں. دیکھیں آپ مجھے کہاں سے بچہ لگ رہا ہوں میں آپ کو؟ آپ کی خاطر ہی میں نے جم جوائن کر لی. دیکھیں میرے مسلز بن رہے ہیں. اگر 6 مہینے تک مسلسل جم جاتا رہا تو باڈی بلڈر بن جاؤں گا. اس نے ایک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. وہ اپنے مسلز کو دکھاتے ہوئے بولا تو شان سے ایک بار پھر شوق انداز میں مسکرا کر کھڑی ہو گئی. کہنے لگی، کیوں ضد کر رہے ہو؟ جانتے ہو جو بات تم کہہ رہے ہو وہ ممکن ہی نہیں ہے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تم میرے اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہاری ٹیچر. کیا آج تک تم نے کہیں سنا ہے کہ ایک ٹیچر نے اپنے ہی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لیا؟ تم مجھ سے 10 سال چھوٹے ہو ہاشم. میں کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کروں گی. تمہارے گھر والے بالکل مجھے قبول نہیں کریں گے. شان سے اپنے چہرے پر اداسی لا کر یہ بولی تھی. ہاشم تو اسے اداس دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. فوراً اٹھ کر اس کے قریب صوفے پر آ گیا اور شانزے کے مخملی ہاتھوں کو پکڑ لیا. سفید دودھیا نرم ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا. کہنے لگا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر میرے گھر والے یا یہ معاشرہ قبول کرے یا نہ کرے، جب میں آپ کو قبول کر رہا ہوں تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہاشم تو شانزے کی فگر کو دیکھ کر ہی بے قابو سے ہو رہا تھا اور شانزے نے بھی دوپٹہ لینے کی زحمت نہیں کی تھی. یہ احساس ہاشم کے لیے نیا تھا. کہنے لگا، پلیز میری محبت کو قبول کر لیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا. مگر شانزے اسے تڑپاتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھو میں کہنا تو نہیں چاہتی مگر ایک بھرپور جوان لڑکی ہوں. مجھے ایسا مرد ہی شادی کے لیے چاہیے جو مجھے سیٹسفائی کر سکے. میں تم سے شادی کر کے ایک بچہ نہیں گود لینا چاہتی. مجھے ایسا مرد چاہیے شوہر کے روپ میں جو ہر رات میری یادگار بنائے اور مجھے باہوں میں بھر کر گھنٹوں اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہے. شانزے جیسے جیسے بول رہی تھی ہاشم کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ رہا تھا. فوراً آگے بڑھا اور کاندھوں سے شانزے کو تھام کر اپنی جانب کیا اور بولا کہ میم بے شک آپ ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں، میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا. میں آپ کو بتا دوں گا کہ مجھ میں کتنا دم ہے. ہاشم کی جسارتیں بڑھ رہی تھیں. اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر شانزی کے بل کھاتی سڈول کمر پر رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا گیا. نہیں نہیں ہاشم پلیز، تم مجھے کمزور مت کرو، ایسا مت کرو. مگر ہاشم نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر مزید غصاخیاں شروع کر دی تھی. شانزی اس کا ہاتھ ہٹانے لگی جب ہاشم نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں مقید کر لیا کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا اور سامنے کتنی کیوٹ میم ہے نا یہ کمبخت دل نظریں ہٹانے کو تیار ہی نہیں. ارے جب اتنی کیوٹ ٹیچرز پڑھانے کے لیے آئیں گی تو مجھ جیسے لڑکے پڑھائی کب کریں گے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ہاشم نے یہ سب بولا تھا. اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر دلربا نے زور سے بک اس کے کاندھے پر ماری تھی. وہ بیچارہ تو ہڑبڑا کر ہی رہ گیا. وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا. سامنے مس شانزے کلاس روم میں آ چکی تھی اور سارے اسٹوڈنٹس انہیں السلام علیکم کہنے کے بعد بیٹھ چکے تھے اور وہ گھور گھور کر اسے دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ تم کیوں تڑپ رہی ہو؟ کس لیے مارا ہے مجھے؟ دلربا کی بچی، تمہارا دل نکال کر میں نے بوٹی بوٹی کر کے اوپر نیمو نچوڑ کر کھا جانا ہے. بچو میرے ہاتھوں سے، بلا وجہ میری اماں بنتی پھرتی رہتی ہو. وہ اسے دبے دبے لفظوں میں ڈانٹ کر بولا تھا جبکہ دلربا تو کلس کر رہ گئی. کہنے کی شرم کرو، تمہاری شکایت مجھے گھر جا کر تائی جان کو لگانی پڑے گی. تمہیں اتنا نہیں پتا کہ ٹیچرز ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں اور تمہیں پتا نہیں ہوتا کیا ہوتا جا رہا. تم تو عجیب ہی لوفوں والی باتیں کرنے لگ گئے. مس شانزے سامنے کھڑی تھی. دوپٹہ ایک جانب کاندھے پر ڈال رکھا تھا. ایک تو وہ کچھ زیادہ ہی صحت مند تھی، اوپر سے مس شانزے نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کافی چست تھے جس سے ان کے وجود کے خد و خال کافی واضح ہو رہے تھے. کلاس روم کے جتنے بھی لڑکے تھے سب کی نظریں تو مس شانزے پر ہی مرکوز ہو چکی تھی. ہر کوئی انہیں دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں گھسر پھسر کر رہا تھا. لڑکیاں بھی شرمائی نظریں جھکا چکی تھی. وہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا کر اس کا تعارف کہہ رہی تھی. جب باری ہاشم کی آئی تو وہ فوراً سے کھڑا ہوا اور بس دیدے پھاڑے مس شانزے کو لے کے جا رہا تھا.
اسے اپنی جانب منہ دیکھتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ شانزے کا لب و لہجہ بھی تھوڑا شوخی تھا۔ کہنے کی کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا آج سے پہلے ایک خوبصورت ٹیچر نہیں دیکھی؟ ہاشم بھی مسکرا کر فوراً سے آگے بڑھا اور اپنی شرٹ کی جیب سے ایک پھول جو کہ موتیے کا تھا نکال کر مس شانزے کی خدمت میں پیش کیا۔ کہنے لگا، ارے مس، جب آپ جیسے اتنی کیوٹ مس پڑھانے کے لیے آئیں گی تو ہوش کہاں ٹھکانے رہتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ کس قدر خوبصورت اور وہ بھی بایولوجی کی ٹیچر بن کر آپ آئی ہیں۔ ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے۔ وہ انتہائی لوفرانہ انداز میں شانزے سے بات کر رہا تھا۔ دل ربا تو جل بھون کر رہ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں سے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا تائزاد کزن کسی بھی لڑکی یا ٹیچر سے فری ہو۔ حیرت تو اسے شانزے پر ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے ہاشم نے جس بھی ٹیچر سے ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کی تو اس نے تو کھری کھری سنا دی تھی، جس کے بعد وہ بھی حد میں رہ جاتا۔ وہ اس قدر فری ہوا کہ شانزے سے بات کر رہا تھا اور وہ بھی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ شانزے کی عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی، یہی کوئی 27-28 سال تھی اور ہاشم 19 سال کا تھا۔ خیر وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ دلربا اور وہ دونوں بچپن ہی سے ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے آئے تھے۔ دونوں رہتے بھی ایک ہی گھر میں تھے۔ اوپر نیچے دونوں کے والدین کا پورشن تھا اور اسی لیے ان کو اپنے بچوں کی کچھ خاص فکر بھی نہیں تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ ہاشم اور دلربا جہاں بھی ہوں گے ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ ہاشم دلربا کو کچھ ہونے نہیں دے گا اور دلربا اسے کسی طرف بھٹکنے نہیں دے گی۔ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر دونوں نے قدم رکھا تھا تو ہاشم کا اٹھنا بیٹھنا پہلے اسکول اور پھر کالج کے کچھ اباش لوفر لڑکوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ شروع میں وہ پڑھائی میں کافی اچھا ہوتا تھا، پوزیشن بھی لیتا تھا۔ کبھی دلربا کی فرسٹ پوزیشن آتی اور کبھی ہاشم کی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے چیلنج کیا کرتے تھے۔ جب ہاشم کی فرسٹ پوزیشن آتی تو دلربا کا تو رو رو کر برا حال ہوتا تھا کہ میں ایک نمبر سے اس سے پیچھے کیوں رہ گئی۔ یوں چھوٹی موٹی نوک جھوک کے ساتھ دونوں آگے بڑھتے رہے تھے، مگر جب سے ہاشم نے لوفر لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تھا اور خاص اس وقت جب اس نے جوانی کی دہلیز پر بھی قدم رکھ دیا تھا تو اس کی حرکتیں بھی تھوڑی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں جب صبح کالج کے لیے نکلتے تو راستے پر کوئی بھی حسین لڑکی نظر آتی تو فوراً بائک کی سپیڈ آہستہ کر دیتا۔ دلربا سے کہتا، وہ چپکلی دیکھو کتنی کیوٹ لڑکیاں ہیں نا، قسم سے تم ہی بلا وجہ ہر وقت میرے پیچھے چپک کر بیٹھی رہتی ہو۔ تم اپنے بابا سے کہہ کر اپنے لیے کوئی وین کیوں نہیں لگوا لیتی؟ میں اگر اکیلا ہوں تو ایسی نازک جان حسیناؤں کو لفٹ دے دوں، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر جائیں، میری کمر پر ہاتھ رکھیں، مجھے اپنے ساتھ بھیجیں اور میں جان بوجھ کر موٹر سائیکل کو بریک لگاؤں اور وہ میرے ساتھ آ کر لگے۔ آئے ہائے ہائے، میرے تو دل کے تار چڑھ کر رہ جائیں۔ دلربا کو شروع میں تو اس کی باتوں سے غصہ آتا تھا، یہی دل میں اس سے محبت جو کر بیٹھی تھی، مگر ابھی تک ان جذبات کو اس کے نام نہیں دیا۔ تو جب بھی وہ کسی لڑکی کا ذکر کرتا تو اسے تایا جان کا نام لے کر ڈرا دیتی، اسے منع کرتی کہ تم شرم کرو، کسی روز یہ ساری لڑکیاں تمہیں مل کر اتنا پیٹیں گی نا کہ تم اپنا چہرہ بھی پہچاننے کے لائق نہیں رہو گے۔ کالج میں بھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے اور دونوں ہی پری میڈیکل پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے بایولوجی کی کلاس اس کے ایک سر لیا کرتے تھے، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے انہیں کالج چھوڑ کر جانا پڑا اور یہ نئی آنے والی ٹیچر مس شانزے تھی، جو پہلے ہی حسن کا شاہکار تھی اور اوپر سے پڑھانے بھی بایولوجی آئی تھی۔ وہ اس انداز میں مسکرا کر سمجھاتی کہ سمجھ تو اچھے سے اچھا آ رہا تھا، مگر کلاس کے سبھی لڑکیوں کو ٹیچر کے پہننے اوڑھنے سے اعتراض تھا۔ اوپر سے پرنسپل نے بھی پتہ نہیں مس شانزے کو کیا دیکھ کر رکھا تھا اور انہیں رکھ لیا، شاید ان کا یہ فگر ہی تھا جو وہ ہر ایک کو دکھاتی پھرتی تھی۔ دلربا کا تو بلا وجہ ہی مس شانزے سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اگلے روز سے وہ کلاس میں آئی تو آج جو چیپٹر مس شانزے نے پڑھانا تھا وہ ریپروڈکٹیو سسٹم پر تھا، جس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں سے لڑکے اور لڑکی کے بیچ کے ہونے والے تعلقات اور پھر بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس بارے میں تمام تر معلومات لکھی گئی تھی۔ جیسے ہی مس شانزے نے یہ چیپٹر کھولا تو ان کے چہرے پر تھوڑی بہت بے چینی سی ابھری تھی۔ مسکرا کر انتہائی پروفیشنل انداز میں اپنے بالوں کو پیچھے جھٹک کر مس شانزے کہنے لگی، یہ چیپٹر میں آپ کو فی الحال اسکپ کروا رہی ہوں اگلے ویک تک۔ سر کہہ رہے ہیں کہ میل بایولوجی ٹیچر آنے والے ہیں، اسی لیے میل ٹیچر میل اسٹوڈنٹس کو پڑھا دیں گے، تب میں یہ چیپٹر فیمیل اسٹوڈنٹس کو پڑھا دوں گی۔ باقی سب تو خاموش ہو چکے تھے اور کلاس میں بیٹھی لڑکیوں کو بھی یہی بہتر لگا تھا، لیکن تبھی فوراً ہاشم اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی ٹیچر؟ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بھی ٹیچر نے ہمیں چیپٹر اسکپ کروا دیا ہو۔ آپ یہ چیپٹر کیوں نہیں پڑھا رہی ہیں؟ ایسا کیا ہے اس چیپٹر میں؟
शहनाज़ा ने जब हाशिम की ये बात सुनी तो माथे पर बल डालकर उसे देखने लगी, कहने लगी, जितना कहा है उतना करे। टीचर के चेहरे के बदलते हुए रंग देखकर हाशिम चुप सा हो गया था और उसके सामने वाली डेस्क पर बैठे हुए 3 लड़के जो उसी के दोस्त थे वो भी साथ लुकमा देते हुए कहने लगे कि टीचर, इसमें ऐसा क्या है जो आप हमें नहीं पढ़ा सकती और हमें मेल टीचर ही पढ़ाएंगे? टीचर तो टीचर होते हैं, अगर कोई ऐसी वैसी बात इस चैप्टर में था तो किताब में लिखा ही क्यों? हमें तो बस आपसे पढ़ना है, किसी और टीचर की हमें समझ ही नहीं आती। आप जितना अच्छा समझाते हैं हमें लगता है कि आपको ये हमें समझाना चाहिए, किसी और का समझाया हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। प्लीज टीचर, वो बार बार शानज़े को कहने लगे तो शानज़े ने भी थोड़ी हड़बड़ाहट सी गई। लड़कियों के तो चेहरे सुर्ख हो चुके थे, अब इतनी भी वो बच्चियां नहीं रही थी कि कुछ समझ ना पाती, मगर फिर भी मिस शानज़े ने कहा कि कीप क्वाइट, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए, मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर। जो शरीफ लड़के थे उनके तो चेहरे शर्म से ही झुक गए, मगर बाकी के लड़कों की तो आंखों में चमक उभर आई थी। शानज़े ने बड़े ही ढके छुपे अल्फाज में इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया था और शुक्र का सांस तो वहां पर बैठी लड़कियों ने उस वक्त लिया जब बेल बजी। ब्रेक हो चुकी थी और शानज़े फौरन क्लास से जा चुकी थी। जैसे जैसे शानज़े बोल रही थी हाशिम के जज्बात तो अजीब ही भड़क रहे थे। दिलरुबा उसे देखकर घूर कर कहने लगी, चलो आज हमें जल्दी घर जाना है, वैसे भी इसके बाद उर्दू और सोशल स्टडीज की ही क्लासेस हैं, वो पहले ही से आता है। आज मामा ने कहा था कि हम सब शाम को घूमने फिरने जाएंगे, चलो घर चलते हैं। दिलरुबा फौरन से अपनी बुक समेटते हुए कहने लगी, मगर कुछ याद आने पर हाशिम कहने लगा, हाँ तुम चली जाओ, मैं तुम्हें टैक्सी करवा देता हूँ, फिलहाल मेरा आने का मूड नहीं है, मुझे पढ़ना है। तुम्हें तो पढ़ाई की फिक्र नहीं है लेकिन मुझे तो है। दिलरुबा के माथे पर बल पड़े थे, वो उसकी बात को काटकर वहां से बाहर जा चुका था और दिलरुबा सर पकड़कर रह गई। उसे छोड़कर अकेली जाना तो नहीं चाहती थी, इसीलिए छुट्टी तक उसने इंतजार किया था, मगर छुट्टी के बाद वो हाशिम की बाइक के पास खड़ी थी और हाशिम 10 मिनट ऊपर हो जाने के बावजूद अभी तक नहीं आया। हाशिम के मन में अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगी। अपने लोफर दोस्तों के साथ रहते हुए वो बहुत आगे तक जा चुका था, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के पर्सनल मामलात भी वो उनके साथ शेयर करता रहता, जिसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन महसूस ही मिस शानज़े जैसी औरतों में हुई थी जो उम्र में उससे बड़ी थी और जहन में बस यही नक्श बना लिया था कि बस किसी तरह शानज़े उसकी हो जाए। उसे वक्ती तौर पर शानज़े से अट्रैक्शन महसूस हो रही थी जिसे वो मोहब्बत का नाम दे चुका था। वो चलता हुआ स्टाफ रूम की तरफ आया जहाँ शानज़े बैठी थी, शायद दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के टेक्स्ट चेक कर रही थी। स्टाफ रूम के पास खड़े होकर उसने गले को कुंकारा। बाकी टीचर्स वहां से जा चुकी थी और शानज़े ही वहां पर अभी अकेली बैठी थी। शानज़े ने उसे देखा तो चेहरे पर खुशगवार हैरत फैली थी। वो कहने लगी कि हाँ हाशिम बताओ क्या बात है। वो मसरूफ से अंदाज में कहकर दोबारा पेपर चेक करने लगी। हाशिम अंदर आया, उसके हाथ में बुक थी। कहने लगा, टीचर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आपको अच्छा लगे या बुरा, मगर मुझे आज आपने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं समझाया, क्या आप मुझे ये समझा सकती हैं? शानज़े ने एक नजर उसे देखा, दिल में उसके भी एक शरारत सी आई। लगा तो हाशिम भी उससे अच्छा था। बजाय अपने सामने कुर्सी खाली करने के जिस सोफे पर वो बैठी थी, अपने सामने खाली करते हुए जगह कहने लगी, हाँ आओ बैठो, बताओ क्या बात है। हाशिम की खुशी की तो कोई इंतहा ही नहीं रही थी। वो उससे कुछ फासला रखते हुए वहां पर बैठ गया और मुस्कुराकर फौरन किताब खोल दी। बायोलॉजी का जो पेज उसने खोला था वो थोड़ा सा बेबाक सा था, जहां पर लड़के और लड़की के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीर बनी हुई थी। वो उन पर हाथ रखकर कहने लगा, मिस मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया, आखिर बच्चा कैसे पैदा हो जाता है? शुरू से अब तक तो मैं यही सुनता आया था, वही आसमान पर परी आती है और बच्चा देकर चली जाती है। मुझे तो लगता था शायद बच्चा हॉस्पिटल में पहले से ही तैयार करके रखा जाता है और फिर माँ बाप जाते हैं और जाकर लेकर आ जाते हैं, मगर आपने जो कुछ मुझे समझाया मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप मुझे डिटेल के साथ ये सारी तफसील समझा सकती हैं? शानज़े का चेहरा एक पल को सुर्ख हुआ था, लेकिन अगले ही पल गला खुंकार कर कहने की, देखो ये टॉपिक्स थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। जब तुम्हारे मेल टीचर आएंगे तब तुम तफसील से पूछ लेना, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अब तुम इतने भी बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हें ये सब कुछ बताती फिरूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम टीचर के साथ इस लहजे में बात कर भी कैसे सकते हो? शानज़े थोड़ी बहुत उस पर भड़की थी, जिससे हाशिम थोड़ा सा खौफजदा हो गया। उसे लगा कि कहीं मिस शानज़े उसे डराना धमकाना ही ना शुरू कर दे।
یا اس کی شکایت پرنسپل کو ہی نہ کر دیں۔ فوراً کتاب بند کرتے ہوئے کہنے لگا سوری مس، شاید میں کچھ غلط کہہ گیا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ تھوڑا کھیلتا ہوا یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ شفشانزے کو محسوس ہوا کہ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی رد عمل دے دیا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سے آ گئی، تھوڑے ہی لاڈ بھرے انداز میں کہنے لگی اچھا بس ٹھیک ہے، لیکن پلیز دھیان رکھا کرو، تم اچھے لڑکے ہو، اچھے اسٹوڈنٹ ہو، اور مجھے پوری کلاس میں تم ہی ایک اچھے اسٹوڈنٹ لگے ہو جو ٹیچر کی ہر بات مانتے ہو، مگر اس بات کا دھیان رکھو کہ اسٹاف روم میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ وہ جس انداز میں بولی تھی ہاشم کا دل تو جیسے سینہ چیر کر باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ یہ بات کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ کہیں ان دونوں کو یہاں پر یہ بات کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے۔ فوراً کہنے لگا اچھا اگر میں آپ سے یہاں پر نہیں سیکھ سکتا تو پھر کہاں پر آپ مجھے یہ سب کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ میں آپ سے ایکسٹرا کلاسز لینا چاہتا ہوں۔ جب تک مجھے یہ سمجھ نہیں آئے گی میں اچھے سے پیپر حل نہیں کر پاؤں گا۔ شانزی کچھ سوچنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دھڑلے سے اسٹاف روم کے دروازے پر دلربا آئی تھی، جس قدر ہڑبڑی میں وہ چل رہی تھی اسٹاف کے گلاس ڈور سے اس کا پاؤں ٹکرایا تھا، ساتھ موجود ڈسٹ بن بھی گر چکا تھا، سارا کچرا اسٹاف روم کے دروازے پر پھیل گیا۔ گڑبڑا کر ہاشم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، دلربا کو وہاں پر دیکھ کر اپنا سر پیٹ کر رہ گیا، کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہی؟ دلربا ہڑبڑاتے ہوئے مس شانزے کو سلام کرنے لگی اور پھر کہنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہے؟ میں باہر دھوپ میں کھڑی ہو کر پکوڑا بن گئی ہوں اور تم یہاں پر مس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مس شانزے مسکرا کر کہنے لگی ارے دلربا دھیان سے، یہ بس مجھ سے کچھ کوسچنز پوچھنے آیا تھا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، چلو شاباش تم دونوں بچے گھر جاؤ۔ ہاشم گھور کر اسے دیکھنے لگا، اگر وہ اس وقت یہاں پر نہ آتی تو وہ مس شانزے کے ساتھ کوئی اور بات تو کر ہی لیتا۔ دلربا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر وہاں سے لے کر جا رہی تھی اور مس شانزے اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بائک پر بیٹھا تو دلربا بھی اس کے پیچھے بیٹھتے ہوئی ہمیشہ کی طرح اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنے لگی، مگر وہ اسے جھڑک کر کہنے لگا خبردار، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میرا مجھے ہر وقت ساتھ چپکتی رہتی ہو۔ جب میں مس شانزے سے بات کر رہا تھا تو کس نے کہا تھا وہاں پر شیطان کی طرح آنکھ دھمکنے کو؟ وہ غصے سے بڑی تیز رفتاری سے بائک چلا رہا تھا، بار بار آگے گاڑیاں آ رہی تھیں یا بچے آ رہے تھے اور بریک لگ رہی تھی۔ دلربا کو غصہ بھی تو بہت آ رہا تھا، پسینے سے چہرہ شرابور تھا، خوبصورتی تو اس میں بھی کم نہ تھی، دبلی پتلی سی لمبے گھنے بالوں کو ہمیشہ چٹیا میں باندھ کر رکھتی، سامنے سے بالوں کو کچھ اس انداز میں کٹنگ کیا ہوا تھا کہ وہ کان کے پیچھے آتے ہی نہیں تھے، ہر وقت ماتھے پر ہی گرے رہتے تھے۔ ابھی بھی وہ غصے اور پسینے سے سرخ لال ہوتی، ہاشم کو کہنے لگی دور رہو مس شانزے سے، مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، عجیب ہی عورت ہے، نہ اسے ڈھنگ سے کپڑے پہننے کا پتہ ہے نہ کچھ اور تم بلا وجہ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ قسم سے آج میں تائی کو تمہاری شکایت لگا دوں گی، تایا جان کو بھی بتاؤں گی کہ تم بلا وجہ ٹیچر کے ساتھ فری ہوتے ہو اور عجیب و غریب سوال کرتے ہو۔ ایک بار پھر یہ دھمکی سن کر بیچ راستے میں ہی ہاشم بائک روک چکا تھا، کہنے لگا اچھا میری شکایت لگاؤ گی؟ اتنی ہمت ہو گئی تمہاری؟ میں تو تمہیں لے کر آنا جانا ہی نہیں چاہتا، بلا وجہ میرے سر پر کسی ڈائن کی طرح تم نازل کر دی گئی ہو۔ تمہارا اپنا بھی تو بھائی ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں آتی جاتی؟ میں نے تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے یہاں پر، کیا میں ساری زندگی تمہیں میں اپنے ساتھ لاتا رہوں گا؟ بلا وجہ میری زندگی میں انٹرفیئر کرنا چھوڑ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے اسے ڈانٹ رہا تھا اور دلربا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، اس سے زیادہ تذلیل اس نے آج سے پہلے نہیں سہی تھی، پورے گھر بھر کی لاڈلی تھی وہ۔ اس کے تایا رفاقت صاحب کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام ہاشم رفاقت خانزادہ تھا۔ خانزادہ خاندان سے ہونے کی وجہ سے سبھی بہت خوبصورت، سفید، سرخ رنگت اور دلکش چہرے اور نقوش کے حامل تھے۔ رفاقت صاحب کے چھوٹے بھائی جمیل صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ بڑا بیٹا ان کی فیکٹری میں کام میں ان کی مدد کیا کرتا تھا اور صبح صبح جلدی فیکٹری جانا ہوتا تھا۔ اپنے دلربا کا کالج فیکٹری کے دوسری سمت پڑتا تھا، اسی لیے شروع سے چونکہ دلربا اور ہاشم ایک ساتھ ہی آیا جایا کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے الگ سے بھیجنے کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاشم خود سے کہنے لگا آئندہ میری لائف میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نہیں لے کر جا رہا میں تمہیں اپنے ساتھ۔ بہت شوق ہے نا گھر والوں کو بتانے کا، آج جناب خود ہی چل کر۔ اسے وہیں بیچ راستے چھوڑ کر بڑی تیزی سے بائک وہاں سے بھگا کر لے کر جا چکا تھا۔ راستے میں صرف دھول اڑ رہی تھی، دلربا کھانسنے لگی، آس پاس دیکھنے لگی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ آج تک وہ اکیلی گھر نہیں گئی تھی۔ وہ ہاشم کو پیچھے سے آوازیں دینے لگی، ہاشم اچھا سوری، میں کچھ نہیں کہتی، واپس آ جاؤ، مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، میں اکیلی کیسے آؤں گی؟
देखो मैं तुम्हारी अम्मी अब्बू और अपने पापा को बताऊंगी कि तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया और चले गए। लेकिन वो तो नजरों से ओझल हो चुका था। दिलरुबा का लहजा भी रिंध सा गया था। उसकी आंखों से सचमुच आंसू निकलने लगे थे। सड़क के किनारे खड़े होकर वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आसपास से गुजरती गाड़ियां उसे देख रही थी, मगर किसी ने रुककर पूछने की कोशिश नहीं की थी। तेज तेज कदम उठाती हुई बैग को पकड़े वो घर की तरफ बढ़ रही थी। आज जब हाशिम घर आया तो पहले ही घर में दोनों की माओ ने पुलाव, रायता और कबाब बना रखे थे। हाशिम गुस्से से घर में दाखिल हुआ, बैग एक जानिब लाउंज में सोफे पर पटका अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसकी वालदा शाहीना बेगम कहने लगी, अरे अरे क्या हुआ, किसी से लड़कर आए हो क्या? और ये दिलरुबा कहाँ? दिलरुबा को कहाँ छोड़ आए हो? अभी भी दिलरुबा का नाम सुनकर वो अंदर तक चिढ़ चुका था। कहने लगा, मर गई दिलरुबा, भाड़ में गई दिलरुबा, जाकर खुद देख लें कहाँ है दिलरुबा। मेरे सामने अब कोई उसका नाम भी नहीं लेगा। सीढ़ियों से उतरती हुई दिलरुबा की वालदा मैमूना बेगम ने जब उसके मुंह से अपनी बेटी के लिए ये अल्फाज सुने तो वो तेजी से नीचे उतर कर आई और कहने लगी, क्या हुआ है बेटा, गुस्से में क्यों? क्या तुम लोगों की फिर से लड़ाई हो गई? शाहीना बेगम भी उसकी तरफ बढ़ी थी, जो दरवाजा धड़ल्ले से बंद करके अंदर बंद हो चुका था। दोनों ही घबरा चुकी थी। बार बार उससे पूछ रही थी कि कहाँ छोड़कर आए हो बच्ची को, क्या कॉलेज में है वो? मैमूना बेगम फौरन अपने शौहर को कॉल करने लगी, मगर तब तक हाँपती कांपती गर्मी से निढाल हुई दिलरुबा घर में दाखिल हुई थी। उसकी हालत देखकर मैमूना बेगम तो घबरा ही गई थी। वो फूट फूट कर रोती हुई अपनी माँ के सीने से लग गई और कहने लगी कि हाशिम के बच्चे ने मुझे रास्ते में उतार दिया, मैं अब कॉलेज उसके साथ नहीं जाऊंगी, वो बहुत बुरा हो गया है। जब से उसने लोफर लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू किया है, ये बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं इसे समझाती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, मगर आज जब ये टीचर के साथ अजीब से सवालात कर रहा था तो मैंने इसे मना किया तो मुझे ही छोड़कर आ गया। वो रोते हुए अपनी ताई और अम्मी को बता रही थी। शाहीना बेगम तो गुस्से से बिफर गई, थोड़ी शर्मिंदा भी हो रही थी। दोनों की तो जान बसती थी दिलरुबा में। मैमूना बेगम उसे ऊपर कमरे में ले गई। फ्रेश होने के बाद जब आई तो उसके लिए खाना कमरे में ही रखा था। रोते रोते वो सो चुकी थी। शाम को जब रफाकत और जमील साहब घर आए तो शाहीना बेगम ने फौरन उसकी शिकायत लगाई, जिसे सुनकर उसे अच्छा खासा डांट चुके थे। दिलरुबा के बड़े भाई शहीद ने जब ये सुना तो वो भी माथे पर बल डाल चुका था। कहने लगा, अगर तुम्हें दिलरुबा इतनी बुरी लगती है तो पहले ही बता देते, बिला वजह मेरी बहन पर रोड पर अकेला छोड़ने की क्या जरूरत थी? आइंदा के बाद मैं उसे खुद ही कॉलेज ले आया करूंगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यह एहसान जतलाने की। एक अजीब सी उलझन दोनों खानदानों के बीच आ चुकी थी। मैमूना बेगम, जमील साहब और शहीद ऊपर जा चुके थे, जबकि रफाकत साहब को तो बस नहीं चल रहा था कि उस लड़के का मुंह ही तोड़ डालें। बजाय सबकी बातों को समझने के हाशिम मजीद बिगड़ चुका था। दिलरुबा से तो उसे चिड़ सी होने लगी थी। अगली सुबह जब उठा तो खुद ही तैयार हो गया, बाइक पर बैठकर कॉलेज पहुंचा तो वहीं दूसरी जानिब शहीद भी दिलरुबा को लेकर कॉलेज की तरफ जा रहा था। दिलरुबा के दिल में अजीब सी बेचैनी सी आ रही थी। वो अपना ताल्लुक हाशिम के साथ खराब नहीं करना चाहती थी। उसे उसकी इस लापरवाही से दिली दुख हुआ था। उसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हाशिम उसके साथ इस कदर लापरवाही भी बरत सकता है। वो चुपचाप जब कॉलेज में आई तो उसकी सीट पर आज हाशिम ने एक लड़के को बिठा रखा। वो दूसरी जानिब लड़कियों के साथ बैठ गई। आज जो भी टीचर क्लास में आ रही थी वो दोनों कजन्स को अलग देखकर बात जरूर कर रही थी, मगर दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। मिस शामजे जब कमरे में आई तो दिलरुबा और हाशिम को अलग देखकर जाने क्यों उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई थी। एक बार फिर हाशिम सबकी नजरों से बचता बचाता हुआ जल्दी दिलरुबा को भी मुकम्मल नजरअंदाज करता मिस शामजे को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में जो चमक थी, जो सहर था, दिलरुबा को वो अंदर तक झुलसता रहा था। वो तो ये चाहती थी कि हाशिम को सिर्फ वही नजर आए, इसके अलावा हाशिम किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे। ब्रेक के बाद जब सब स्टूडेंट्स कैंटीन की तरफ भागे थे तो हाशिम एक बार फिर बुक लेकर मिस शानजे के पास जा चुका था। कहने लगा, मिस आप कल कुछ कह रही थी? शानजे कहने लगी कि हाँ, कह तो मैं बहुत कुछ रही थी, शायद तुम्हारी वो कजन से पसंद नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं या तुम मुझसे कुछ सीखने आओ। हाशिम कहने लगा, आप उसकी फिक्र मत करें मिस, इसकी तो मैंने ऐसी क्लास ली है ना कि दोबारा मेरा नाम भी नहीं लेगी। मैं आपके साथ इस कॉलेज से हटकर भी बात करना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये सुनकर शान से मुस्कुराई थी और अगले ही लम्हे उसने बेधड़क होकर अपना नंबर हाशिम को दे दिया। उस रोज जब हाशिम घर गया तो घर जाते ही बहाना बना गया कि मेरा टेस्ट है। कमरे में जाने के बाद उसने व्हाट्सएप पर शानजे को मैसेज किया। शानजे ऑनलाइन थी। दोनों के बीच लंबी बातें चलने लगी। शानजे उसी शहर में एक फ्लैट में रहती थी, यानी कि मेरे बाकी के घर वाले गाँव में रहते हैं और मैं यहाँ शहर में जिंदगी गुजार रही हूँ। इस कॉलेज में मेरी जॉब लग गई, सैलरी भी अच्छी है, इसलिए मुझे
किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी बोरियत जरूर महसूस होती है। हाशिम मुस्कुराकर कहने लगा, टीचर जी, मेरे होते हुए आप बोर हो कैसे सकती हैं? मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा। वैसे आप अपना एड्रेस तो बताएं। शानज़ा इनकार करने लगी, कहने की बिल्कुल नहीं भाई, मैं तुम्हें एड्रेस कैसे बता दूं? तुम तो मेरे घर ही पहुंच जाओगे, मुझे तंग करने लग जाओगे। तो वो कहने लगा, अरे मिस, मैं ऐसा क्यों करूंगा, शरीफ घर का लड़का हूँ। वैसे भी अगर किसी तरह कोई मदद चाहिए हुई तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। मैं इस शहर में तकरीबन सबको ही जानता हूँ। कॉलेज में तो दोनों बस टीचर स्टूडेंट की हद तक ही थे, मगर धीरे धीरे उनका रिश्ता काफी आगे बढ़ता जा रहा था। एक शाम शानज़े की बर्थडे, जब वो कहने लगा, आप अपना ड्रेस बताएं, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ। शानज़े मुस्कुराकर उसे अपना एड्रेस बता चुकी थी। चाहती तो वो भी यही थी कि हाशिम उसे जिस कदर मासूम समझ रहा था, शानज़े वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। दिलरुबा को तो जैसे वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल चुकी थी। इस वक्त उसके आसाब पर सिर्फ शानज़े ही सवार थी। उस रोज जब वो कॉलेज से वापस घर जाने लगा तो फ्रेश होने के बाद उसने सीधा शानज़े से मिलने ही जाना था। उसके पास पॉकेट मनी थी, वो इन पैसों से उसके लिए केक गिफ्ट फूल लेना चाहता था। अपने बाप के पैसों से उसने दो दो हाथ भी कर रखे थे। एक खूबसूरत सी सोने की अंगूठी भी उसने ले रखी थी कि शानज़े को गिफ्ट करूंगा और आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दूंगा। जैसे वो ये सब कुछ सोचता बाइक पर जाने लगा तो उसे दिलरुबा खड़ी दिखाई दी। शायद अभी तक शहीर उसे लेने नहीं आया था। पहले तो उसने सोचा चला जाए, लेकिन जमीर ने इजाजत ना दी। संजीदगी से उसके पास आकर कहने लगा, आओ मैं छोड़ देता हूँ। मगर वो रुक पड़ चुकी थी, कहने लगी, नहीं थैंक्स, मेरे भाई आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। कहने लगा, देखो नखरे मत दिखाओ, आज उनकी जरूरी मीटिंग थी और आई थिंक शहीर भाई तुम्हें ले जाना भूल चुके हैं। तुम्हें भी अपनी जबान काबू में रखनी चाहिए थी ना, मुझे गुस्सा दिलाती ना, और बजाय वो अपनी बात पर शर्मिंदा होने के उल्टा उसी पर ही अपनी अकड़ दिखा रहा था। दिलरुबा की आंखों में मामूल के मुताबिक एक बार फिर आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके इस एहसान की, आपकी नजर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है और मैं न जाने कैसे ख्वाब देख चुकी थी। उसने दिल में बहुत कुछ टूटा था। आंसू साफ गिरते हुए कहने लगी कि बिला वजह यहाँ पर तमाशा मत लगाइए, चले जाएं। आपको मुझसे नफरत थी, लेकिन आप ये भी भूल गए कि मैं आपकी इज्जत हूँ। मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर चले गए, वो भी सुनसान और वीरान जगह पर। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो खैर, आपको क्या। अभी वो ये बात कर ही रही थी जब शहीर आ गया। उसके साथ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जा चुकी थी और हाशिम का दिमाग तो माउफ हो चुका था। उसे सच में थोड़ा बुरा महसूस हुआ। घर आने के बाद उसने एक फूलों का गुलदस्ता और चॉकलेट ली और उसे लेकर वो दिलरुबा के पास गया। उसे लेकर कहने लगा, ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, तुम्हें सफेद और सुर्ख गुलाब पसंद है ना, देखो मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा गुस्से में तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम बार बार मेरे रास्ते में मत आना प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुमको मुझ पर रोक टोक करे। वो उसके सामने कान पकड़कर खड़ा था, तो वो भी उसके बचपन की ही दोस्त थी। जब उसने इतने प्यार से और लाड से उसे कहा तो दिलरुबा हंसकर मुस्कुरा चुकी थी। उसे चॉकलेट और गुलदस्ता लेने के बाद चॉकलेट खोलकर खाने लगी। दोनों ही खट्टी मीठी बातें करते चॉकलेट खा रहे थे। कभी हाशिम उसे चॉकलेट छीन कर खुद बाइट ले रहा था और कभी वो। जब मैमूना और शाहीना ने यह मंजर देखा तो दोनों गहरी सांस खारिज करके रह गईं। ये बात दिलरुबा भी जानती थी जब उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। एक रोज वो बाहर दालान में बिस्तर पर माँ की गोद में सर रख के सो रही थी जब शाहीना और मैमूना उसके पास ही बैठी थी। उन्होंने समझा कि शायद बच्ची सो रही है। बातों बातों में मैमूना बेगम से शाहीना बेगम कह चुकी थी कि बच्चे बचपन ही से एक साथ बड़े हो रहे हैं, इन दोनों की आपस में बनती भी बहुत है। शाहीना बेगम कहने की, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि बस मेरी बच्ची, ये बच्ची दिलरुबा इसी घर में रहे, मैं इसे अपने हाशिम की बीवी बनाऊं। दोनों जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखेंगे इनकी शादी करवा देंगे। वो दोनों खवातीन आने वाले वक्त का सोचकर इस तरह की बातें कर रही थी और दिलरुबा यूं थी कि उसका सांस हलक में अटक चुका। उसके लिए जज्बात नए थे क्योंकि अभी उसने लड़कपन से जवानी में कदम रखा ही था। धीरे धीरे खुद ही उसके दिल में हाशिम के लिए मोहब्बत आ चुकी थी, मगर हाशिम इन सबसे बिल्कुल अनजान था। दोनों की उम्रें इस वक्त एक जितनी ही थी, 19-20 साल के वो दोनों ही हो चुके थे। बच्चों के बीच ऐसी हंसी मजाक देखकर शाहीना बेगम कहने लगी, आज रफाकत साहब घर आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। कितना वक्त हो गया घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ, उन दोनों बच्चों की मंगनी ही कर देते हैं और फिर जैसे ही उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो उनकी धूमधाम से शादी कर देंगे। यहाँ भी ये बातें चल रही थी और वहां दूसरी जानिब हाशिम महंगे गिफ्ट्स लेकर शानज़े के फ्लैट पर पहुंच चुका था। जैसे उसने दरवाजा खोला तो सामने का मंजर उसके लिए ख्वाबनाक था, क्योंकि सामने अभी भी नहाकर शानज़े वॉशरूम से निकली थी। बालों को टाल में लपेट रखा था, दुपट्टा लेने की भी जहमत नहीं की थी। उसका भरपूर फिगर देखकर
हाशिम के तो होश ही उड़ चुके थे। वो फौरन नजरें चुराने लगा। ये मंजर उसके लिए बिल्कुल नया था। आज से पहले उसने इस अंदाज में शानजे को देखा ही नहीं था। झट से उसने दुपट्टा उठाकर अपने कांधे पर डाल लिया। कहने लगी, अरे हाशिम, व्हाट अ सरप्राइज, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम आओगे। वो मुस्कुरा कर उसका हाथ पकड़ चुकी थी और वो भी सरप्राइज कहकर हैप्पी बर्थडे कहता उसे विश करने लगा। सबसे पहले तो उन दोनों ने केक काटा और फिर उसने जब सोने की अंगूठी उसे दी तो शानजे हैरान रह चुकी थी। कहने लगी, हाशिम, ये काफी महंगी है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने ये अपने वालिद के लॉकर से तो चोरी करके नहीं लाए हो? मगर हाशिम कहने लगा, अरे अरे, आपके लिए चोरी की चीजें थोड़ी लूंगा, मैं तो ये खुद खरीद कर लाया हूँ आपके लिए अपनी पॉकेट मनी से। शान से मुस्कुरा चुकी थी। कहने लगी, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो खुद अंगूठी पहनने लगी मगर हाशिम उसका हाथ पकड़ चुका था। खुद घुटने के बल बैठकर उसने वो अंगूठी शानसे के मखमली नरम हाथों में पहनाई थी। अब कहने लगा, शानसे, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शानसे को तो शायद पहले से ये सब कुछ पता था। इसके बावजूद वो मसनूई हैरत से चिल्लाकर कहने लगी कि हाशिम, तुम होश में तो हो? ये सब कुछ क्या कह रहे हो? तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम्हें सिर्फ एक स्टूडेंट की नजर से और एक दोस्त की नजर से देख रही हूँ। हम दोनों भले इस रिश्ते में कैसे बन सकते हैं? तुम तो उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, मैं तो तुमसे 8-10 साल बड़ी होंगी। मगर हाशिम बज़िद था। कहने लगा कि आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे पसंद करती हैं या नहीं? मैं तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। शानज़ी कहने लगी, हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मगर जब रिश्ते को कबूल करने का तुम कह रहे हो, उसके लिए ना तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे, ना ही ये माशरा हमें कबूल करेगा। फौरन हाशिम के खून ने जोश मारा। कहने लगा, आप ज़माने और मेरे घर वालों को छोड़े। आज तक मेरे घर वाले मेरी किसी बात को नहीं टाल सके। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे ही शादी करूंगा। सुना आपने? बस आप अब तैयारी पकड़ें, बहुत जल्द रिश्ता लेकर मैं आपकी तरफ आऊंगा और फिर हम शादी करेंगे। शानज़ी मुस्कुरा रही थी। उसका हाथ पकड़कर उसके करीब आया और अपना हाथ उसकी कमर पर रख चुका था। शानज़ी हिचकिचाते हुए कहने लगी, हाशिम प्लीज ऐसा मत करो, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। हाशिम भी मुस्कुरा रहा था। वो तो गुस्ताखियां करने के दर पे था, मगर शानज़ी उससे दूर हुई थी। रात के 11 बज चुके थे और वो दोनों अभी तक यूं ही बैठे थे। वो मूवी देख रहे थे टीवी पर। एक रोमांटिक सीन चल रहा था जिसे शानज़ी और हाशिम दोनों ही पलकें झपकाए बगैर देख रहे थे। धीरे धीरे एक बार फिर जज्बात भड़क रहे थे कि तभी फोन पर रफाकत साहब की कॉल आई। कहने लगे, कहाँ हो तुम? घर में इतना अहम मौका है और तुम अभी तक दोस्तों में आवारागर्दी कर रहे हो? घड़ी नहीं देखी क्या तुमने? हाशिम को तो शानज़ी की संगत में कुछ याद ही नहीं रहा। घड़ी पर वक्त देखा तो 11 बजने वाले थे। फौरन हड़बड़ाकर उठा। शानज़ी को कहने लगा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी घर जाकर मैं घर वालों से अपनी और आपकी शादी की बात करने वाला हूँ। उसे ये कहने के बाद, शानज़ी से मिलने के बाद वो वहां से भाग चुका था। शानज़ी तो हंसकर रह गई। जैसे ही वो घर पहुंचा तो घर में तो जैसे एक मेला सा लगा हुआ था। आज उसके चचा लोग भी इस पोर्शन में आए हुए थे। खाने का एहतमाम किया जा रहा था। दिलरुबा खूबसूरत से शेफून की मैक्सी पहने, सर पर दुपट्टा लिए शर्माई शर्माई सी थी। वो अपने वालिद और चचा के साथ जाकर बैठ गया। खाने से फारिग होने के बाद सब एक साथ बैठे और रिश्ते की बात चला दी। रफाकत साहब मुस्कुराकर कहने लगे, बेटा, हमने तुम्हारा रिश्ता बहुत साल पहले सोच लिया था कि दिलरुबा से तय होगा और अब हम चाहते हैं कि ये बात तो पहले ही से पक्की है, तो क्यों ना 2 दिन बाद जुमे के रोज शाम को मंगनी का फंक्शन रख लें। थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, तो रिश्तेदार अजीज व अकारिब भी आकर मिलेंगे। जैसे ही हाशिम ने ये सुना तो उसके पूरे चेहरे के तासुरात ही बदल गए। वो किसी से भी ढके छुपे न रह सके। वो फौरन अपनी निश्चित से उठकर खड़ा हुआ। कहने लगा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं तो दिलरुबा के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। ये तो सिर्फ मेरी कजन है, मैं तो इसे पसंद ही नहीं करता, मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ। वो एकदम से ये सब कुछ बोल चुका था और सबको तो जैसे सांप सूख गया। हर कोई उसे ही देख रहा था। दिलरुबा को तो लगा जैसे पूरी दुनिया की जलालत उसके मुंह पर मल दी गई। वो सर झुका चुकी थी। दिलरुबा तो रोते हुए वहां से उठकर अपने पोर्शन में चली गई। रफाकत साहब कहने लगे, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा रिश्ता दिलरुबा से तय हो चुका है। मगर वो तो इस कदर बागी हो चुका था कि चिल्लाकर कहने लगा, मुझसे पूछा आपने? किसकी मर्जी से आपने ये सब कुछ किया? जब मुझे ये पसंद ही नहीं है, मैं इससे शादी क्यों करूं? मैं शानज़ी को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। एकदम से बात बिगड़ रही थी। रफाकत साहब तो उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़े जब जमीर साहब ने रोक दिया। ये बच्चे इनके लिए सांझे थे। कहने लगे, अरे रफाकत भाई, बच्चे पर हाथ मत उठा,
जवान खून है, बिला वजह कोई गलत कदम ना उठा ले। आप ठंडे दिमाग से इसकी बात करें, हमारे घर की बात है। अगर ये दिलरुबा को पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी भी इतनी गई गुजरी नहीं है कि इसके इनकार से मेरी बच्ची पर किसी तरह का कोई फर्क आएगा। अच्छे से अच्छा लड़का उसके लिए मैसर होगा, मगर जवान बच्चे हैं, हाथ मत उठाएं। जमील साहब को ये बात बुरी तो लगी, मगर घर की इज्जत का सवाल था, इसीलिए रफाकत साहब को पीछे करने लगे। मैमूना और शाहीना तो हैरत से आंखें फाड़े ये मंजर देख रही थी। जब वो बताने लगा कि मुझे अपने कॉलेज की टीचर पसंद आ गई और मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। जब उम्र का फर्क पूछा गया तो उससे 8 साल बड़ी थी। वो अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर भी दिखाने लगा, जिसे देखने के बाद तो शाहीना बेगम का पारा ही हाई हो चुका। बेटे को बालों से पकड़कर 2 थप्पड़ मुंह पर मारकर कहने लगी, ये पसंद है तुम्हें? ये बेशर्म इंसान तुम्हारी माँ की उम्र की है ये। चलो तुम्हारी उम्र की होती तो बात अलग थी, मैं तुम्हें इसके साथ ब्याह दूं। होश में तो हो तुम, पूरे खानदान में हम पर थू थू होगी कि क्या तुम्हारी उम्र की लड़कियां नहीं रही थी जो इस औरत से तुम्हारी शादी करवा दी। ये सब कुछ सुनकर तो हाशिम गुस्से में आ चुका था। खबरदार, खबरदार, जो आपने शानजे के बारे में कुछ भी कहा, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, उसी से शादी करूंगा। रफाकत साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर तुमने दोबारा इस लड़की का नाम लिया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा, निकाल दूंगा इस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से। तुम इससे शादी नहीं करोगे। मगर अपने सारे घर वालों से रिश्ता खत्म करके वहां से निकल आया था कि मैं आप सबको तो छोड़ सकता हूं, मगर शानजे को नहीं। ऊपर वाले पोर्शन में अपने कमरे की खिड़की से दिलरुबा ये सारा मंजर देख रही थी। आंखों में आंसू थे। उसकी मोहब्बत को तो जैसे हाशिम पैरों तले रौंद कर जा रहा था। अपनी बाइक पर बैठने लगा तो रफाकत साहब ने उससे बाइक छीन ली। कहने लगे कि तुम मेरे टुकड़ों पर ही अब तक ये अय्याशी करते रहे हो, अब तुम मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। दफा हो जाओ यहां से और अब दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जैसे जैसे वो उसे धक्के देकर निकाल रहे थे, दिलरुबा तो फूट फूट कर रो रही थी। एक आखिरी नजर हाशिम ने ऊपर खिड़की की तरफ डाली थी, जहां पर उसे रोता हुआ दिलरुबा का चेहरा नजर आया था, मगर वो सितम कर अपना रुख फेर कर वहां से जा चुका था। गुस्से से घर के बाहर पड़े हुए कचरा दान को उसने लात मारी थी और नजरों से ओझल हो गया। जेब में जो पैसे थे उससे वो टैक्सी करके दोबारा शानजे के घर पहुंच गया। वो नाइट सूट में मलबूस इस वक्त वीडियो कॉल पर अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने हाशिम को देखकर वो हड़बड़ा सी गई थी। कहने लगी, हाशिम तुम यहाँ? खैरियत तो है? तुम्हें हुआ क्या है? थप्पड़ खा खा कर उसके चेहरे पर तो वैसे ही सुर्ख निशान पड़े थे। वो अंदर आकर उसे सब कुछ बताने लगा। कहने लगा कि मैं आपकी खातिर अपने पूरे खानदान वालों को छोड़ आया हूँ। इस दिलरुबा पर मैंने आपको फख्र दी है और अब मैं आपसे निकाह करूंगा। शान से थोड़ी परेशान हुई उसे समझाने लगी, मगर हाशिम तो बज़िद था। कहने लगा, हम खाली निकाह करेंगे, मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा, फिर हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। शान से भी मान चुकी थी। कहने लगी, मेरी जो सैलरी है वो इतनी जरूर है कि हम दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं अब तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। अगले ही रोज वो दोनों मस्जिद में गए और वहां पर शानजे और हाशिम ने निकाह कर लिया था। निकाह के बाद जब वो घर लौटा था तो उसके जज्बात पहले से भी ज्यादा भड़क चुके थे, क्योंकि कम उम्री ही से वो लड़के और लड़की के बीच होने वाले ताल्लुकात के बारे में जान चुका था। कुछ जज्बात भी काफी भड़के हुए थे। अब वो शानजे जैसे सडोल जिस्म की औरत उसे बतौर बीवी मिल चुकी थी। घर आने के बाद उसने शानजे को बाहर लाउंज में बिठाया था। कहने लगा कि आप तब तक कमरे में नहीं आएंगी जब तक मैं नहीं कहूंगी। ये कहकर वो वहां से कमरे में गया। अपने साथ जो डेकोरेशन का सामान लाया था उसने से कमरे को सजाना शुरू किया। कैंडल्स जलाकर गुलाब के फूलों से खूबसूरत तरीके से पूरे कमरे को सजा। फिर वो खुद आगे बढ़कर आंखें बंद करके शानजे को कमरे में लाया। कमरे में आते ही शानजे तो बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। अगले ही पल बगैर देर किए हाशिम जो कब से तरस रहा था शानजे को अपनी बाहों में भर गया और उसे अपने साथ भेज कर कहने लगा, पता नहीं कब से मैं इन लम्हात का इंतजार कर रहा हूँ कि जब मैं और आप एक हो जाएंगे। आखिर मैंने आपको पा ही लिया। आज रात हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो जाएंगे। शानजे भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। उसे बिस्तर पर ले आया और फिर बिल्कुल पागलों की तरह वो शानजे पर शिद्दतें लुटाने लगा।
شانزے بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ جب اس کے قریب آیا، جو کہ پہلی بار تھا، تو وہ تھوڑا جھجک بھی رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی محسوس کر نہیں پایا کہ جس عورت پر وہ اپنا تن من دھن گنوا چکا ہے، اس عورت کی خاطر اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر آیا، وہ پاک دامن ہے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی مرد کے قریب آئی تھی، یہ وہی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ پوری رات اس کے ساتھ یہ رات یادگار بناتا رہا، اور اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شانزے فریش ہو کر ناشتہ بھی بنا چکی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھا تو کہنے لگا، کیا مست نیند آئی تھی یار، ابھی بھی اس قدر سکون ہے کہ جی چاہتا ہے کہ بس سویا ہی رہوں۔ اگر شانزے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پر مار کر کہنے لگی، ارے میرے سرکار اب اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ کہنے لگا، ارے موجی نہیں، دل کر رہا ایک بار پھر تمہیں اپنی باہوں میں بھر لو اور رات والا پروسیس دوبارہ سے دہرانا شروع کر دوں۔ مجھے تو کل رات کے بعد آپ سے اور زیادہ محبت ہو چکی ہے۔ جبکہ شانزے تو شرما ہی چکی تھی، شادی کو 20 دن گزر چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں کوئی ایسی رات نہیں تھی جب دونوں نے یادگار نہ بنائی ہو۔ ایک شام شانزے اسے کہنے لگی، آج میری کچھ سہیلیاں مجھ سے ملنے آ رہی ہیں، تو تم سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن لو، اس پر وہ واسکٹ بھی، وہ تم پر بہت جچتی ہے۔ کھانے کا پروگرام گھر پر ہی ہے تو تم میری ہیلپ کرو گے۔ وہ تو کب سے تیار تھا، دونوں مل کر کھانا تیار کیا تھا اور پھر ان کے آنے سے پہلے تیار ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی تو شانزے دروازہ کھولنے گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے 4 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں۔ ایک پل کو تو انہیں دیکھ کر ہاشم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ سب کی ہی سب کافی بھرپور جسم رکھنے والی صحت مند لڑکیاں تھیں۔ اوپر سے انہوں نے جو قمیض اور ٹراؤزر پہن رکھے تھے وہ کافی چست تھے۔ کسی نے تو پنڈلیوں تک آتا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور کسی نے سلیو لیس شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال کھلے تھے، پھر ان کے بھاری فگر، شرم کے مارے تو ہاشم اپنا سر جھکا گیا۔ یہ تو کافی ایلیٹ کلاس کی لڑکیاں لگ رہی، سبھی پہلے شانزے سے گلے ملی، پھر آگے بڑھ کر وہ ہاشم کو بھی گلے ہی لگا کر ملی تھی۔ ہاشم تو شرم سے سرخ لال ہو گیا۔ کچن میں جا کر بیوی سے کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ایسی کیوں مل رہی تھی، مجھے تو اتنا عجیب لگ رہا۔ کہنے گیا، ارے میری جان، شرمانے کی کیا بات ہے، یہ لوگ میری سہیلیاں ہیں، سب کچھ کامن ہے، چلتا ہے، چلو شاباش، آؤ بیٹھو۔ وہ 5 لڑکیاں تھیں اور اس میں ایک ہاشم۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ اور تناؤ سا محسوس ہو رہا تھا، وہ جھجک رہا تھا۔ وہ 5 لڑکیاں ہی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، یہاں تک کہ ایک لڑکی نے بیڈ روم کی بات شروع کر دی۔ کہنے کی، ارے اتنے حسین کڑیل جوان لڑکے سے شادی کر لی ہے تم نے، یہ تو تمہیں راتوں کو سونے بھی نہیں دیتا ہوگا۔ شرم سے ہاشم کا چہرہ سرخ لال ہوا، مگر تبھی ہنسنے کے بجائے سے روک کے الٹا شانزے کہنے لگی کہ ہاں یار، اتنا ہی پسند آ رہا ہے تو تم رکھ لو اسے ایک رات کے لیے۔ تبھی باقی کی 3-4 کہنے لگی، ارے ارے صرف اکیلی، یہ کیوں، ہم بھی تو ہیں، دیکھو آج سے پہلے ہم نے سب کچھ شیئر کیا ہے، مل کر انجوائے کیا ہے، تو اب بھلا یہ اکیلی کیوں، اس کے ساتھ وقت گزارے گی، ہمیں بھی تو موقع ملنا چاہیے۔ 5 لڑکیوں نے جب ایک ساتھ قہقہ لگایا تھا تو ہاشم جیسا لڑکا، جو بھلے ہی اوپر سے شانزے کا دیوانہ ہو چکا تھا، اندر تک گھبرا چکا تھا، اسے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تو کہنے لگا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مگر شانزے اسے کمرے میں لے گئی اور بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کولڈ ڈرنک اس کی طرف بڑھا کر کہنے لگی، یہ پی لو، تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا، بلا وجہ ہی ڈر رہے ہو، ارے مرد بنو مرد، یہ سب بھی تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آئی ہیں، اب ڈرنا چھوڑ دو۔ جو کولڈ ڈرنک وہ اسے پلا رہی تھی اس میں حرام مشروب ملا ہوا تھا، جسے پینے کے بعد ہاشم کو بھی عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ بیڈ پر موجود تھا اور وہ 4 لڑکیاں گانا چلا کر بے باک حرکتیں کر رہی تھیں، وہ سب اس کے ساتھ ناچ رہی تھیں اور وہ بھی ان میں گھل مل چکا تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گرا۔ ساری رات اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اگلی صبح دوپہر 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے وجود میں جان ہی باقی نہ رہی، بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھا، شانزے کو آواز دی، کہنے لگا، شانزے کہاں ہو یار، پانی تو لا کر دو، میرا سر دکھ رہا ہے، میرا پورا بدن دکھ رہا ہے، کیا میں سیڑھیوں سے گر گیا ہوں؟ شانزے کمرے میں آئی تو مسکرا کر اسے لیمو پانی دینے لگی، کہنے لگی، ارے کچھ نہیں ہوا، بس رات کو تم نے انجوائے کیا ہے نا، اسی لیے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیمو پانی پینے کے بعد اس نے دوا لی تھی، طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو کہنے لگا کہ کل رات کیا ہوا تھا میرے ساتھ، مجھے اتنی کمزوری کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ مسکرا کر شانزے سے سب کچھ حرف بحرف بتانے لگی کہ کس طرح وہ نہ صرف شانزے کے ساتھ بلکہ اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اپنا اچھا خاصا وقت گزار چکا ہے۔
हाशिम के तो होश ही उड़कर रह गए। कहने लगा, ये क्या बकवास कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? शौहर हूं मैं तुम्हारा, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शानज़ेह हंसकर कहने लगी, मैं कौन सा पहली बार ये सब कुछ कर रही हूँ? तुमसे पहले भी मैं 2 बार शादी कर चुकी हूँ। मैं और मेरी सहेलियां ऐसे ही करती हैं। हमारे लिए तो ये एक आम सी बात है। अगर कोई ऐसे ही अच्छा मुर्गा मिल जाए तो ठीक, वरना निकाह करके हम सब मिलकर एंजॉय करती हैं। ये सब सुनकर हाशिम को लगा जैसे पूरी दुनिया उस पर हंस रही हो। वो तो सर पकड़कर बैठ चुका था। कहने लगा, तुम मुझसे उम्र में बड़ी थी। मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी न करता। तभी तुम्हें देखकर मेरी माँ तुम्हारी असलियत पहचान चुकी थी और मुझे तुमसे शादी करने से मना कर रही थी। मगर मैं अब तुम्हें तलाक देकर यहाँ से चला जाऊं। कहने की, सारे रास्ते बंद हैं। अगर तुम मुझे तलाक दोगे तो मैं तुम पर तरह तरह के केस करके तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसे ऐसे डरा रही थी और हाशिम सर पकड़कर बैठ गया। इसके बाद 3 बार मजीद वो लड़कियां वहां पर आई थी और हाशिम को बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रही थी। हाशिम की हालत ऐसी हो चुकी थी कि चीख चीख कर अपने माँ बाप को बुला रहा था। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उसे अपनी माँ याद आ रही थी, दिलरुबा याद आ रही थी। वो कैसे इतना पागल हो गया कि शानज़ेह जैसी औरत के चक्कर में आ गया। और तो और उससे 1 साल छोटी दिलरुबा भी उसे समझा रही थी, लेकिन अब वो किसी गुलाम की तरह इस घर में पड़ा हुआ था। हड्डियां निकल आई थी, रंगत पीली पड़ चुकी थी। बिल्कुल नौकरों से भी बदतर उसकी हालत हो चुकी थी। शानज़ेह तो न जाने कहां से घूम फिर कर आई थी। एक नजर उसने हाशिम को देखा, फिर कहने लगी, हालत देखो अपनी कैसी हो चुकी है। आज रात मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है और तुम किसी मरे हुए लोमड़ की तरह शक्ल बनाकर बैठे हुए हो। हुलिया दुरुस्त करो अपना। आज रात जब वो जबरदस्ती हाशिम के करीब आई और एक बार फिर उसे नशा पिलाकर उस पर जुनूनियत लुटाने लगी, उसे अफसोस हुआ था क्योंकि हाशिम में पहले जैसी बात नहीं रही। जिस कदर वो इस्तेमाल हुआ उसकी सहेलियां मिलकर उसे कर चुकी थी, वो नामर्द ही हो चुका था। जब शानज़ेह को लगा कि अब ये लड़का उसके किसी काम का नहीं, वो उसे किसी फालतू सामान की तरह उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा गई और नशे की हालत में ये बेहोश हाशिम को ऐसी रोड पर फेंक कर वापस अपने फ्लैट में आ गई। हाशिम को होश तब आई जब सड़क के करीब लोग इकट्ठे थे। वो तो समझ रहे थे कि शायद लड़का मर चुका, मगर हाशिम होश में आया तो उसे वहां हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कई रोज तक वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहा। पुलिस भी उसके पास आई थी। रोते हुए ने सब बताया। वो अपने माँ बाप का नाम भी बताने लगा। जैसे उसकी हालत हो चुकी थी, रफाकत साहब को तो जब पुलिस ने बताया तो वो अपने बेटे के बारे में सुनकर फौरन अस्पताल भागे थे। इस सारे वाक़े को गुजरे हुए 8 महीने गुजर चुके थे। हाशिम 8 महीने पहले घर से गया था। जब उन्होंने 8 माह बाद अपने बच्चे की हालत देखी तो जमील, रफाकत, मैमूना और शाहीना चारों ही रोने लगे, जबकि शहीद गुस्से से घूर घूर कर उसे देख रहा था। उन्हें तो लगा था कि शायद उनका बच्चा अगवा हो गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, मगर वो तो रोते हुए अपने माँ बाप के गले लग गया। वो माफी मांगने लगा। उसे घर तो ले आए थे। फिलहाल वो जहनी तौर पर जिस कैफियत में था कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं था। जब जमील साहब और रफाकत साहब ने उससे पूछा तो रोते हुए उसने बताया था कि उस औरत ने किस तरह उसका इस्तेमाल किया। रफाकत साहब को तो बस नहीं चल रहा था कि फौरन पुलिस में FIR दर्ज करवाएं कि उस लड़की को पकड़ा जाए जिसने उनके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर तो साफ कह चुका था कि अब हाशिम मुकम्मल तौर पर बाप बनने की सलाहियत खो चुका है, ये नामर्द हो चुका है। हाशिम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अपने माँ बाप की नाफरमानी और दिलरुबा जैसी मासूम लड़की का दिल तोड़ने की सजा उसे इस अंदाज में मिल सकती है। कई हफ्तों तक वो कमरे में ही बंद रहा। धीरे धीरे उसकी तबीयत बेहतर हुई तो वो कमरे से बाहर आया। हर कोई उसके पास आया मगर दिलरुबा नहीं आई थी। एक शाम उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी तो कहने लगा, मामा दिलरुबा कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आई। वो मुझसे नाराज हो गई। मैंने उसकी इतनी इंसल्ट जो की थी। मगर शाहीना बेगम गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, बेटा दिलरुबा की शादी हो चुकी है उसकी खाला के बेटे के साथ। तुम्हारे जाने के बाद उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। चीख चीख कर तुम्हारा नाम पुकारती रही मगर तुम नहीं थे। उसने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। डिप्रेशन की मरीजा बन गई थी। बचपन ही से वो तुम्हें पसंद करती थी मगर फिर उसके माँ बाप को यही हल बेहतर लगा कि उसकी शादी कर दें। रुमान अच्छा लड़का है और दिलरुबा से मोहब्बत भी करता था, इसीलिए 4 माह पहले उसकी शादी हो चुकी है। हाशिम को लगा जैसे सब कुछ उससे छिन चुका है। उसकी आंखों से पानी की तरह आंसू निकल रहे थे और वो खुद भी नहीं जानता था कि वो रो क्यों रहा। शायद कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद थी कि
اس کی اس کمزوری کے باوجود، اس قدر بڑی غلطی کے باوجود دلربا اسے اپنا لے گی۔ ہمیشہ سے وہ ایسے ہی تھی، چاکلیٹ اور پھولوں پر مان جانے والی۔ شاید اس بار بھی اسے چاکلیٹ اور پھول دیتا تو وہ مان جاتی، مگر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے روٹ کر کسی اور کی ہو چکی تھی۔ اسی شام دلربا اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر آئی تھی۔ رسمی طور پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہاشم سے بھی ملنے آئی، مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا۔ جب اس کا شوہر باتوں میں مگن ہوا تو کہنے لگا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے ہمیشہ کی طرح لگا تھا کہ شاید اس بار بھی تم میرا انتظار کرو گی اور میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تو تم مجھے تھام لو گی، مگر شاید تم نے راستہ بدل لیا۔ دلربا کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی، ابھی بھی وہ ایسے ہی تھی۔ آنسو بڑی تیزی سے اس کی آنکھوں سے گرے۔ کہنے لگی، ہاں اس بار میں نے رک کر انتظار نہیں کیا، کیونکہ اس بار تم نے میرے دل پر جو چوٹ لگائی تھی وہ بھولنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور تمہیں زندگی میں کامیابیاں دے۔ دلربا وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر وہ میاں بیوی وہاں پر رہے، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ دلربا کے لیے ہاشم کے جانے کے بعد اسے بھلانا اتنا آسان نہیں تھا، مگر جب اس کی شادی رومان سے ہوئی تو بے حد پرخلوص، ہنسمکھ اور شرارتی سے لڑکا تھا، بالکل اس کی طرح۔ اس نے کبھی بھی دلربا کو رونے نہیں دیا، نہ ہی اس کی تذلیل کی۔ دھیرے دھیرے ہاشم کی جگہ رومان نے لے لی اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ اصل محبت تو وہی ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے اور شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تھا اسے وقتی اٹریکشن بھی، اس سے زائد اور کچھ نہیں۔ جبکہ ہاشم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی فیکٹری میں دھیان دینے لگا۔ 3 سال گزر چکے تھے، وہ اپنے والد کے ساتھ زندگی میں کامیاب ہو چکا تھا۔ خاندان بھر میں شادی کی باتیں چل رہی تھیں، مگر وہ انکار کر چکا تھا کہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا۔ بلا وجہ کسی لڑکی کو زندگی میں شامل کر لے اور پھر اس کی ضروریات پوری نہ کر پائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز جب وہ واپس آ رہا تو راستے میں ایک لاش پڑی ملی تھی، جس کے ارد گرد لوگ اکٹھے تھے۔ ایمبولینس بھی کھڑی تھی، اس نے سوچا شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب آگے بڑھ کے دیکھا تو ایک عورت کی لاش اٹھائی جا رہی تھی۔ جو لوگ لاش اٹھا رہے تھے انہوں نے بھی دستانے پہن رکھے تھے، ماسک لگا رکھے تھے۔ کہنے لگے یہ عورت ایڈز کی مریضہ تھی، مر گئی، دور رہیں ورنہ جراثیم پھیل سکتے۔ ایک ہوا کے جھونکے سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا تھا۔ ہاشم کو لگا جیسے اس کا سانس وہیں رک چکا، کیونکہ یہ تو شانزے تھی جو اپنے گناہوں کا عذاب برداشت کرتی کرتی اس قدر گندی موت مر چکی تھی۔ ہاشم کا تو پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ اس نے اسے طلاق نہیں دی تھی، نہ ہی دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، مگر آج وہ مر چکی تھی۔ واپس گھر آ چکا تھا، اپنے کمرے میں چلا آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے کس بات پر رونا آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر شاید جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کیے جانے والے کچھ غلط اقدام یوں ہی عمر بھر کا پچھتاوا بن جایا کرتے ہیں۔